Hello guys, welcome back to Grasp Wisdom. In this video, I am going to exercise 7.2 6th question. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, y are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. So, we will x and y find a parallelogram vertices. So, A is 1, 2, B 4, y, C is x, 6, D is 3, 5. Diagonal of a parallelogram bisect each other, so O is the midpoint of AC and BD. So, the center point O is touch BD, AC in the line diagonal join O is the center point. So, AC is O midpoint, BD is O midpoint. So, first AC is diagonal. அதோட midpoint O வந்து coordinate find பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So first x coordinate x1 plus x2 divided by 2. So AC னா எனக்கு A ஓட பாயிண்ட் வந்து எனக்கு 1, 2, C ஓட பாயிண்ட் வந்து எனக்கு x, 6. So x coordinate னா x1. So x1 னா எனக்கு 1 plus x2 னா x. So 1 plus x divided by 2 கிடைக்கும். So y ஓட coordinate னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல y axis வந்து நான் பார்க்கணும். So அப்போ வந்து 2 and 6 இருக்கு. So 2 plus 6 divided by 2 is equal to 8 by 2 is equal to 4. So வந்து O ஓட பாயிண்ட். So O point la y oda coordinate vandu 4. So appo coordinate of y, so AC line la vandu AC line diagonal edukumbodhu enakku center O oda coordinate eppadi irukuna 1 plus x divided by 2, 4 ன்னு இருக்கு. அத equation 1 னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கிறேன். So next BD எடுக்கிறேன். BD எடுக்கும்போது எனக்கு O midpoint தான் இருக்கு. So அப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு midpoint என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி ஃபைண்ட் பண்றேன். So x coordinate னா x first 4 plus 3 ன்னு எடுக்கிறேன். So 4 plus divided by 2 is equal to 7 by 2 கிடைக்குது. Next y ஓட coordinate பார்க்கும்போது y plus 5 ன்னு கிடைக்குது is equal to y plus 5 divided by 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். BD லைன்ல வந்து coordinate O எப்படி இருக்குன்னா 7 by 2, 5 plus y divided by 2 ன்ற equation 2 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். So ரெண்டுமே வந்து coordinate of y தான். So ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். So from 1 and 1 to equate பண்றேன். So equate பண்ணும்போது x உம் x axis equate பண்றேன். Next y உம் y axis equate பண்றேன். So first x axis னா 1 plus x divided by 2 is equal to 7 by 2 வரும். Next 5 plus y divided by 2 is equal to 4 ன்னு வரும். So equate பண்ணி சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு 2 into 1 plus x ன்னு வந்துரும். இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா 72 வரும். So 2 plus 2x is equal to 14. சால்வ் பண்ணும்போது x ஓட வேல்யூ 6 ன்னு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 5 plus y divided by 2 is equal to 4. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு y ஓட வேல்யூ வந்து 3 ன்னு கிடைக்குது. இல்ல ஃபைண்ட் பண்ணது x y வேல்யூ தான். Next 7th question. Find the coordinate of a point A where AB is diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. So அப்போ AB A ஓட பாயிண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So A வந்து தெரியாது. So x, y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். B வந்து 1, 4 and center வந்து 2, -3 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So C வந்து 2, -3 ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். AB ன்ற லைனுக்கு C வந்து எனக்கு midpoint இருக்கு. So midpoint ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். So midpoint யூஸ் பண்ணும்போது x கோஆர்டினேட்டுக்கு y கோஆர்டினேட் தனித்தனியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். So x கோஆர்டினேட்டுக்கு வந்து x plus 1 plus x plus 2 divided by 2. So x plus 1 வந்து எனக்கு x plus x2 வந்து எனக்கு 1. So x plus 1 divided by 2 சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு C ஓட x கோஆர்டினேட் வந்து எனக்கு இங்க 2 இருக்கு. So x க்கு பதிலா 2 ன்னு எழுதிக்கிறேன். So 2 is equal to x plus 1 divided by 2 கிடைக்கும். சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த 2 இங்க போயிடுச்சுனா 4 is equal to x plus 1 கிடைக்கும். where x is equal to 3. y கோஆர்டினேட் ஃபைண்ட் பண்றேன். So is equal to y1 plus y2 divided by 2. So y1 y2 னா எனக்கு y1 வந்து y and y2 வந்து எனக்கு 4 ன்னு இருக்கு. So y plus 4 divided by 2 கிடைக்கும். இந்த சைடு c க்கு வந்து சென்டர்ல மிட்ல வந்து y க்கு இருக்குது -3. So -3 is equal to y plus 4 divided by 2. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு y is equal to -10 கிடைக்குது. So என்னுடைய a ஓட பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா 3, -10. 8th question. If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the same segment AB. So question என்ன சொல்றாங்கன்னா A and B. So இது வந்து A, இது வந்து B ன்னு சொல்றாங்க. Find the coordinates of P such that எனக்கு வந்து P வந்து AB ன்ற லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் லையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So இந்த பாயிண்ட் P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். x, y நமக்கு வந்து தெரியாது. So ஃபைண்ட் பண்ணனும். So A ஓட வேல்யூ -2, -2 and B வந்து 2, -4 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So இந்த பாயிண்ட் நான் P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So my question like given is AP is equal to 3 by 7 AB. So AP is equal to 3 by 7 AB எடுத்து first அப்படியே எழுதிக்கிறேன். AB நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா AP plus BP ன்னு எழுதலாம். So அப்படியே எழுதிக்கிறேன். So வந்து 7 இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா 7 AP ஆயிடும். உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணனா 3 AP plus 3 BP ன்னு கிடைக்கும். So 3 AP சைடு கொண்டு போய்ட்டனா எனக்கு 4 AP ஆயிடும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது. So 3 BP is equal to 4 AP ன்னு கிடைக்கும். So AP divided by BP is equal to 3 divided by 4 ன்னு கிடைக்கும். So இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சு, இது இந்த பக்கம் வந்துருச்சுனா எனக்கு 3 by 4 is equal to AP divided by BP கிடைக்கும். So AP divided by BP ரேஷியோ வந்து 3:4. அப்போ வந்து AB ன்ற லைனை வந்து P வந்து எவ்வளோ ரேஷியோல பிரிக்குதுன்னா 3:4 ரேஷியோல டிவைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். So P divides AB in the ratio of 3:2. So இப்போ நான் P ஓட கோஆர்டினேட் ஃபைண்ட் பண்ணனும். So அந்த கோஆர்டினேட் ஃபைண்ட் பண்றதுக்காக செக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். Since நமக்கு வந்து ரேஷியோ தெரியும்ங்கறதால செக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். So
ஸோ M1 வந்து 3 and M2 வந்து 4 பிகாஸ் 3:4 ரேஷியோவில் பிரிக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏயோட பாயிண்ட் பியோட பாயிண்ட் எடுத்து எழுதிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸோட ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் தனியாக ஒய் ஆக்சஸ் தனியாக ஃபைண்ட் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணுறேன். M1 × X2 + M2 X1 / M1 + M2. ஸோ M1ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு 3, X2ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு 2 அண்ட் M2ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு 4, X1ஓட வேல்யூ -2. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு 6 + -8 ஸோ 6 - 8 / 7 = X வந்து எனக்கு -2 / 7 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து Y = M1Y2 + M2Y1 / M+1. ஸோ M1ஓட வேல்யூ வந்து 3, Y2ஓட வேல்யூ வந்து -4, M2ஓட வேல்யூ வந்து 4, Yயோட வேல்யூ -2. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு Yயோட வேல்யூ வந்து எனக்கு -20 / 7 கிடைக்குது. நம்ம கொஷனில் வந்து Pயோட கோஆர்டினேட்ஸ் தான் ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ P = -2/7, -20/7. ஸோ நெக்ஸ்ட் 9th question. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. ஸோ வந்து ஏபின்ற ஒரு லைனை வந்து 4 ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரியுது. ஸோ 1 2 3 4 ஸோ 1 2 3 4ஆக பிரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ நடுவில் டிவைட் ஆகிற லைன் வந்து நான் PQRன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஏபி நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது ஈக்குவல் பார்ட்டாக இருக்குன்னா அப்போ AP is equal to PQ and PQ will be equal to QR and QR will be equal to RB. ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து கேன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து நான் கேன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு Q பாயிண்ட் வந்து நான் எடுக்கிறேன். இந்த 2 பாயிண்ட் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு Q பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். ஸோ Q பாயிண்ட் வந்து AQ QBன்னு சொல்லி பிரியுது. Q divides AQ and QB. ஸோ அப்போது AQ / BQ. ஸோ AQ வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்னா AP + PQன்னு எழுதலாம். அண்ட் BQ வந்து நான் QR + RBன்னு சொல்லி எழுதலாம். எனக்கு எல்லாமே K தான். ஸோ அப்போது K + K / K + K = 2K / 2K சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு 1/1 கிடைக்கிது. ஸோ AQ is to BQ வந்து எனக்கு 1:1 கிடைக்கிது. ஸோ அப்போது என்ன அர்த்தம்னா Q வந்து ABன்ற லைனை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னா Q வந்து ABன்ற லைனை 2 ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குது. அதாவது AQ and BQன்னு சொல்லி 2 ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஈக்குவல் ஹாஃபாக பிரிக்குதுன்னா Q வந்து எனக்கு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் வச்சு நான் Qவோட ஆக்சஸை கண்டுபிடிக்கிறேன். Qவோட கோஆர்டினேட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ அப்போ -2, 2 and 2, 8 Bயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறதுனால மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ X1 + X2 / 2 X ஆக்சஸ்க்கு, Y ஆக்சஸ்க்கு வந்து Y1 + Y2 / 2 யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ X1 + X2னா -2 + 2 / 2 வரும். அண்ட் இது வந்து 2 + 8 / 2 வரும். சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இது 0 அண்ட் இதே மாதிரி 8 + 2 வந்து எனக்கு 10 / 2 கிடைக்கும். சால்வ் பண்ணும்போது Qவோட பாயிண்ட் வந்து எனக்கு 0,5ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம Qவோட பாயிண்ட்டை வச்சு Qவை ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் P மிட் பாயிண்ட்டாக எடுக்கிறேன். ஸோ P டிவைட்ஸ் வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணுதுன்னா AP PQன்னு சொல்லிட்டு டிவைட் பண்ணுது. ஸோ AP / PQ எடுக்கிறேன். ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு K / K தான். சால்வ் பண்ணும்போது 1:1 தான் கிடைக்கும். இட் மீன்ஸ் தட் P வந்து AQ லைனை வந்து ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணுது. AP and PQ வந்து ஹாஃபாக ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுது. இட் மீன்ஸ் தட் P is a மிட் பாயிண்ட். அப்போ P மிட் பாயிண்ட்னா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் Pயோட கோஆர்டினேட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போது P = X ஆக்சஸ்க்கு வந்து எப்படி எழுதுறேன்னா X1 + X2 / 2 மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா, Y ஆக்சஸ்க்கு வந்து Y1 + Y2 / 2 வந்து எனக்கு ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இந்த வந்து நான் இங்கே வந்து எந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னா AQ 2 பாயிண்ட் தான் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் வந்து P மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஏயோட பாயிண்ட் கோஆர்டினேட்டையும் Qவோட கோஆர்டினேட்டையும் எடுத்தால் நான் வந்து சால்வ் பண்ணும். ஸோ இப்போ ஏயோட கோஆர்டினேட் வந்து எனக்கு -2, 2 அண்ட் Qவோட வந்து 0,5. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு 0 - 2 கிடைக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு 5 + 2 கிடைக்கும். சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு P = -2 / 2, 7/2. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபைனலாக Pயோட கோஆர்டினேட் வந்து -1, 7/2ன்னு கிடைக்கிது. அதே மாதிரி சிமிலராக நெக்ஸ்ட்டு வந்து எதுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து ஆரை வந்து மிட் பாயிண்ட்டாக வச்சு QR and RB. ஸோ QR / RB சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இதுக்கும் வந்து எனக்கு 1:1 தான் வரும். இட் மீன்ஸ் தட் எனக்கு வந்து QRும் RB ஈக்குவலாக இருக்குது. R வந்து மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ R மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குன்னா நான் இந்த பாயிண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி நான் இதோட கோஆர்டினேட்டை நான் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ Qவோட பாயிண்ட் வந்து 0,5 அண்ட் Bயோட பாயிண்ட் வந்து 2,8. ஸோ Qவும் Bயும் யூஸ் பண்ணி நான் R வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து 2 + 0 / 2 Xக்கு, Y ஆக்சஸ்க்கு வந்து 8 + 5 / 2 கிடைக்கும். சால்வ் பண்ணும்போது Rோட பாயிண்ட் வந்து 1, 13/2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னது PQR அந்த 3 பாயிண்ட் தான் ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ P வந்து -1, 7/2, Q வந்து 0,5 அண்ட் R வந்து 1, 13/2. Next 10th question. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. ஸோ நம்ம கொஷினில் வந்து ஒரு ராம்பஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ராம்பஸோட வேர்டிசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3, 0 ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். B வந்து 4, 5 எடுத்துக்கிறேன். C வந்து -1, 4 எடுத்துக்கிறேன். D வந்து -2, -1 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸை ஃபைண்ட் பண்ண கொடுத்துருக்கிற வேர்டிசஸை வச்சு. ஸோ
நமக்கு ஆல்ரெடி ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் என்னென்னா ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டயக்னல். ஸோ அப்போ வந்து ஏபிசின்னு இருக்குன்னா டயக்னல்னா ஏசி அண்ட் பிடி. ஸோ அப்போ ஏசியோட டிஸ்டன்ஸையும் பிடியோட டிஸ்டன்ஸையும் கால்குலேட் பண்ணி நான் இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் நான் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டயக்னல். ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் ஏசி இன்ட்டு பிடி. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏசிக்கு ஃபைண்ட் பண்ணுறேன், அப்புறம் பிடி ஃபைண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஏசி, ஏயோட பாயிண்ட் வந்து 3,0, சியோட பாயிண்ட் வந்து -1,4. இதில் வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும் போது ஸோ -1 -3 the whole square, 4 -0 the whole square. சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு -4 the whole square + 4 the whole square கிடைக்கும். ஸோ ரூட் ஆஃப் 16 + 16. ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 32. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிடி ஃபைண்ட் பண்ணுறேன். பியோட பாயிண்ட் வந்து 4,5, டியோட பாயிண்ட் வந்து -2, -1. ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு -2 -4 the whole square + -1 -5 the whole square root is equal to -6 square + -6 square கிடைக்கும். ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ரூட் 36 + 36 வேர் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 72 கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். ஸோ ஏசியோட வேல்யூ வந்து ரூட் 32 அண்ட் பிடியோட வேல்யூ வந்து ரூட் 72. சால்வ் பண்ணும்போது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், ரூட் இருந்தால் மட்டும்தான். ஸோ ரூட் 32 × ரூட் 72 வந்து ரூட் 2304. சால்வ் பண்ணும்போது ரூட் 2304 வந்து எனக்கு 48. ஸோ வந்து சால்வ் பண்ணும்போது 1/2 × 48 கிடைக்கும். ஸோ இதையும் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு 24 கிடைக்கும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் வந்து 24 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். தேங்க்யூ.